नाही त्यांच्या हो. ओके, गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. प्लीज चेक आवाज येते का सर्वांना? Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon, sir. ओके, स्क्रीन दिसते का सांगा मला पटकन जरा. Yes, sir. Okay, so let's start with our today's lecture about plant morphology and anatomy. So we were talking about the topic inflorescence under the morphology of reproductive parts. So if you remember our last lecture, we have finished up to racemose, spike, spadix, and catkin type of inflorescence. And today we are going to discuss about the next three types of inflorescence, that is corymb type, umbel type, and capitulum type. And so we will try to cover up all the three types of inflorescence so that racemose will be over, at least in the today's lecture. Okay. So let's start with the today's topic. Okay, so let's talk about the fifth type of racemose inflorescence, that is known as umbel. Okay, now in case of this umbel किंवा इथून पुढे जे आपण इन्फ्लोरेसन्स घेणार आहोत त्यांच्यामध्ये एक गोष्ट आहे की यांच्या सगळ्यांमध्ये मेन ऍक्सिस हा शॉर्ट असतो. बघा, अप टू स्पॅडिक्स what we have seen that the main axis was elongated. Now from umbel onwards the main axis is short. Okay, very short. Now here the umbel stands for umbrella like. Okay, first हे समजून घ्या umbel म्हणजे काय. Umbel stands for the inflorescence which looks to be umbrella like. Okay, आता इथे डायग्राम मध्ये एक दिलंय बघा. ते डायग्रामॅटिक्स के दाखवले तुम्हाला, त्याच्यावरून मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. Look, the first is what the primary axis is very short or reduced. That means the axis of the inflorescence, that is peduncle, is short in terms of length. लेंथच्या मध्ये हा थोडासा शॉर्ट असतो. आतापर्यंत जे आपण टाईप घेतलेत कॅटकिन, स्पॅडिक्स किंवा रेसिम, स्पाइक, यांच्या सर्वांमध्ये पेडंकल हा लॉंग होता. अंबेल मध्ये पेडंकलची लेंथ ही शॉर्ट असते. ठीक आहे, हा बेसिक डिफरन्स आहे. देन ऑफकोर्स द फ्लावर्स आर पेडिसिलेट. हे फिक्स आहे, म्हणजे फ्लावर्सला त्यांचा स्वतःचा स्टॉक असतो. दॅट्स वाय दे आर पेडिसिलेट. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली दे अराइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द एक्सिस. If you look at the arrangement, you will find in this diagram, look, this is the main axis. That means this is a peduncle, right? And now you will find that all these are the flowers. Okay, so हे सगळे flowers आहेत. हे काय आहे फ्लावर्सचा? It is a pedicel of the flower. आणि हे वरती आहेत फ्लावर्स याच्यावरती. So हा pedicel. Now if you look at the diagram, then you will find that all flowers are arising from the same point. हे बघा इथे सेंटरला तुम्हाला दिसत असेल that all flowers are arising at a common point. एका कॉमन पॉइंट पासून या पेडंकलच्या टॉप पोझिशनला सगळे फ्लावर्स अरेंज असतात. फ्रॉम दिस कॉमन पॉइंट ऑल द पेडिसिल्स आर अरायझिंग ऍट दिस पॉइंट. राईट, कळते का? अरेंजमेंट समजते तुम्हाला? फ्लावर्स कुठे अरेंज असतात ते? So the flowers are pedicellate and they arise from the top of the axis. That means all pedicels are attached at a common point on the peduncle. हा तो कॉमन पॉइंट आहे जिथे सगळे पेडिसिल फ्लावरचे अटॅच्ड असतात. Another important point that pedicels are of equal length. म्हणजे फ्लावरचे जे स्टॉक आहेत ते सगळे इक्वल लेंथचे असतात. All are having the same length. So you will find that this cluster or the group of flowers look like an umbrella. ठीक आहे, हे एकाच ठिकाणाहून अरेंज होतात आणि कॉमनली
they are of equal length, therefore their arrangement looks to be like an umbrella. Okay, once again the opening of flower is centripetal. Centripetal means from periphery to the central. म्हणजे of course arrangement कशी असेल, the older flowers are at the periphery and the younger flowers are at the center of the inflorescence. Now flowers are bracts, showing the presence of bracts. Okay, so flowers are with bracts or they are known as bracteates. So इथे बघा, इथे ग्रीन कलरची छोटीशी ब्रॅक्ट दाखवली. इथे तुम्ही बघू शकता छोटंसं लीफ लाईक आउटग्रोथ दिसते तुम्हाला. So this is representing the bract. Okay, and now here you will find that there are many bracts forming a whorl at the base of the flower. म्हणजे इथे ह्या डायग्राम मध्ये जरी मी दोनच ब्रॅक्ट दाखवल्यास, जस्ट वेट फॉर 1 minute. Okay, sorry for the interruption. Now you will find that there are many bracts at the base of the flowers, which is known as involucre. ओके, कळते काय काय पॉइंट घेतले आपण? बघा, पहिल्यापासून आता तुम्हाला व्यवस्थित एक्सप्लेन करतो मी. फर्स्ट प्रायमरी ऍक्सिस बद्दल बोलूया आपण. प्रायमरी ऍक्सिस म्हणजे हा झाला त्याचा पेडंकल. तर पेडंकल हा शॉर्ट असतो लेंथ मध्ये, राईट, ऍज कम्पेअर्ड विथ अदर टाइप्स. सेकंड, आता फ्लावर्स कसे असतात? दे आर पेडिसिलेट, म्हणजे प्रत्येक फ्लावरला त्याचा स्वतःचा काय असतो? स्टॉक. नेक्स्ट पॉइंट, that they arise from the top of the axis. So you will find that all flowers are arising from the top of the axis at the common point. सगळ्या फ्लावरचे स्टॉक हे पेडंकलला एका कॉमन पॉइंटला अटॅच्ड असतं, इथे सेंटरला. ठीक आहे. आणि त्यामुळे दुसरा पॉइंट महत्वाचा, द लेंथ ऑफ द पेडंकल इज इक्वल, सॉरी, लेंथ ऑफ द पेडिसिल इज इक्वल. तुम्ही या सगळ्या फ्लावरचे जर पेडिसिल पाहिले तर सर्वांची लेंथ ही इक्वल असते. अँड दॅट्स वाय दिस लुक्स टू बी लाईक द अम्ब्रेला. क्लस्टर म्हणजे काय? ग्रुप. सो यू विल फाइंड दॅट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स at the top of the axis to form umbrella like structure. Next point, opening of flowers is centripetal. Centripetal means the older flowers at the periphery while the younger flowers are at the center. So this is the arrangement of flowers. Next, the bracts are present. इथे बघा दाखवले खाली सेंटरला. These small leaf-like outgrowths, that is bracts, are present at the base of the flowers, and there are many bracts. It's not about single bract. There are many bracts surrounding in the circle to the base of the flower, that is known as involucre. त्या ब्रॅक्टच्या ग्रुपला इन्व्हल्युकर म्हटलं जातं. ठीक आहे. आता हे अंबेल टाइपचा इन्फ्लोरसन्स ही एका फॅमिलीची कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. द प्लांट फॅमिली इज फॅमिली एपीएसी, APIACEAE. फॅमिली एपीएससी चे जेवढे काही मेंबर्स आहेत, प्लांट मेंबर्स, त्या सर्वांमध्ये तुम्हाला अंबेल टाइपचा इन्फ्लोरसन्स बघायला मिळतो. आणि म्हणूनच त्या फॅमिलीचं जुनं नाव जे होतं ते होतं अंबेली फेरी. म्हणजे अगोदर ह्या फॅमिलीला अंबेली फेरी असं नाव दिलं गेलं होतं, नंतर ते आता बदलून नवीन एपीएससी केलं गेलंय. म्हणजे एपीएससी ह्या फॅमिलीचे सगळे मेंबर्स तुम्हाला असाच इन्फ्लोरसन्स दाखवतो. आता याचे बेस्ट एक्झाम्पल कुठले कुठले आहेत? बेस्ट एक्झाम्पल ऑनियन. ऑनियनचा इन्फ्लोरसन्स पाहिला असेल तुम्ही मे बी. नंतर कॅरेट, गाजर जे आहे त्याच्यामध्ये पण इन्फ्लोरसन्स जास्त असतो. कोरिएंडर हे सगळ्यात कॉमन आणि तुम्हाला ओळखीचं एक्झाम्पल आहे. कोथिंबीर माहिती आहे सर्वांना, बरोबर. सो कोथिंबीर मध्ये जो इन्फ्लोरसन्स आहे तो सुद्धा
अंबेल टाईपचाच असतो. सो प्लीज टेल मी, हे कॉमन पॉइंट्स समजलेत का तुम्हाला सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके फाईन. सो एक्झाम्पल्स कुठले कुठले सांगितले मी तुम्हाला याच्यामध्ये? ऑनियन, कॅरट आणि कोरिअँडरचा इन्फ्लोरेसन्स हा अंबेल टाईप मध्ये येतो. ठीक आहे, आता ही डायग्राम जर कळली असेल मग परत एकदा, पेडंकल ब्रांच्ड आहे की अनब्रांच्ड आहे याच्या बेसिसवरती दोन टाइप्स केले गेले. परत एकदा, सिंपल अंबेल आणि कंपाऊंड अंबेल. तर मग आपण आता इथे पहिला टाइप घेतोय नोन एज कंपाऊंड अंबेल. सॉरी, दोन टाइप आहेत, सिंपल आणि कंपाऊंड. त्यातला आपण इथे पहिला घेतोय सिंपल अंबेल. आता सिंपल म्हटलं की तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे काय? मेन ऍक्सिस इज unbranched, correct? So here you will find once again primary axis is very short and reduced, but the main axis is unbranched. हे शब्द नीट लक्षात ठेवायचा. सिंपल म्हटलं की अनब्रांच्ड. आता सगळ्यात महत्वाचं, द फ्लावर्स अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द मेन ऍक्सिस. म्हणजे ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला पहिल्या दिसत असेल बघा, पहिलीच डायग्राम आपण रिपीट करतो इथं बघा. हा झाला पेडंकल, बरोबर? हा एक सिंगल पेडंकल असतो आणि ह्या पेडंकल वरची इथं टॉपची जी पोझिशन आहे, इथून सगळे फ्लावर्स एका कॉमन पॉइंट पासून तयार होतात, लाईक दिस, लाईक दिस, और and they are having the same length. Okay, so this is the kind of arrangement is seen. इथं बघू शकता तुम्ही ह्या डायग्राम मध्ये, दे आर अरेंजिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम मेन ऍक्सिस. म्हणजे फ्लावरचा जो स्टॉक असतो किंवा पेडिसेल असतो तो डायरेक्टली मेन ऍक्सिसला अटॅच होतो आणि म्हणून त्याला म्हटलं तर सिंपल अंबेल ह्या टाईपला. ठीक आहे, आता इथे पुढचा जो पॉइंट आहे, एक्झाम्पल्स कुठले कुठले? एक्झाम्पल याचे दोन अगदी बेस्ट आहेत बघा. ॲलियम सेपा म्हणजे ऑनियन आणि ॲलियम सटायबम म्हणजे गार्लिक. तर गार्लिकचा नसेल बघितलं कोणी कोणी इन्फ्लोरेसन्स, पण ओनियनचा इन्फ्लोरेसन्स सर्वांनी पाहिलंय. कांद्याचे फुलं पाहिलेत ना सर्वांनी वरती येणारे, बरोबर? पाहिलेत का? कोणी असं आहे का ज्याने नाही पाहिले? कॉमन, हे खूप कॉमन गोष्ट आहे तुम्हाला, राईट? माहिती आहे तुम्हाला सगळे कांद्याची फुलं कशी दिसतात, बरोबर? मग आता कांद्याला वरती जे फुलं येतात ते खरं तर एक फुल नाहीये, तो काय आहे पूर्ण त्याचा इन्फ्लोरेसन्स. प्लीज रिमेंबर, म्हणजे वरती आपल्या कांद्याला जे फुलं येतात तो काही एक सिंगल फ्लॉवर नसतं, तो काय असतो? कम्प्लीट इन्फ्लोरेसन्स असतो. इथं बघा ओनियन दिले, ओनियनचं बॉटॅनिकल नेम काय आहे, जीनस स्पीसीज काय आहे? ॲलियम सेपा. आणि पुढे गार्लिक पण येतो त्याच्यामध्ये, दॅट इज नोन एज ॲलियम सटायबम. एका जीनसचे आहेत ते, स्पीसीज वेगळे वेगळे. तर बघा इथे आता, इथं खाली तुम्हाला दिसत असेल बघा, हा जो मी दाखवला इथं, हा कॉमन त्याचा खालचा जो देठ असतो तुम्ही पाहिला असेल, हा आहे त्याचा पेडंकल. इथं कुठेतरी सेंटरला आतमध्ये सगळे फ्लावर्स अटॅच्ड असतात. आणि बघा याच्यामध्ये एक छोटे छोटे फ्लावर दिसतात का तुम्हाला या डायग्राम मध्ये? नसतील दिसत तर तुम्ही ते झूम करून बघा, तुम्हाला क्लिअरली बघायला मिळेल पिक्चर मध्ये. म्हणजे हा पूर्ण एक असतो इन्फ्लोरेसन्स आणि याच्यामध्ये जे छोटे छोटे अरेंजमेंट आहेत इथे छोटे छोटे, ते सगळे फ्लावर्स असतात. म्हणजे एका इन्फ्लोरेसन्स मध्ये तुम्हाला हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स मिळतात. बरेच लोक आता याला कॉमन लँग्वेज आपण म्हणतो कांद्याचे फुलं आहेत, ते फुलं नाही, तो अख्खा इन्फ्लोरेसन्स आहे. ठीक आहे, सो इट्स अ काइंड ऑफ सिंपल अंबेल. म्हणजे आता बघा आधीचे कॅरेक्टर सगळे सेम राहतील, त्याच्यामध्ये फक्त ऍडिशन कुठल्या कॅरेक्टरची करायची? दॅट द मेन ऍक्सिस इज अनब्रांच्ड अँड फ्लावर्स अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द मेन ऍक्सिस. आणि एक्झाम्पल लिहायचंय ॲलियम सेपा नोन एज ऑनियन. एक जर लिहिलं तरी सफिशियंट आहे. ठीक आहे, सो प्लीज टेल मी, हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is all about the first type of umbel, that is simple kind of umbel. Okay. Now we will talk about the second type, compound umbel. आता कंपाऊंड म्हणलं की त्याच्यामध्ये एक गोष्ट महत्वाची आली, कुठली? द मेन ऍक्सिस इज ब्रांच्ड. करेक्ट? म्हणजे बघा आता इथे तुम्हाला एक लक्षात येईल, पहिली जी डायग्राम दिली ना त्याच्यामध्ये बघा व्यवस्थित, हे बघा इथे हा मेन ऍक्सिस दाखवलाय मी, बरोबर? म्हणजे हा आहे पेडंकल मेन ब्रांच. आणि ह्या इथे
डायरेक्टली फ्लावर्स न येता त्याला काय आले तिथे ब्रांचेस आलेत. बरोबर, ही एक ब्रांच आहे, ही दुसरी ब्रांच, ही तिसरी ब्रांच, लाईक दिस. म्हणजे मगाशी आणि याच्यामध्ये काय फरक आहे कळतोय का तुम्हाला बाळांनो? बघा, मगाशी जी पहिली डायग्राम दाखवली त्याच्यामध्ये पेडंकलला डायरेक्टली फ्लावर्स येतात सिंपल मध्ये, पण कंपाऊंड मध्ये काय होतंय नीट बघा. कंपाऊंड मध्ये ह्या पेडंकलला आधी इथनं काय आल्यात ब्रांचेस, आणि मग त्या प्रत्येक ब्रांचच्या टिपला फ्लावर्स आलेत. बघा, ही ब्रांच इथे इथपर्यंत एक्सटेंड होते आणि नंतर इथे त्याच्या टिपला फ्लावर्स येतात. म्हणून इथं मेन ऍक्सिस हा ब्रांचिंग दाखवतो तुम्हाला. ब्रांचेस possesses the flowers at their tip. म्हणजे मी असं म्हणू शकतो की फ्लावर्स आर नॉट अटॅच्ड डायरेक्टली टू पेडंकल, बट दे आर अटॅच्ड टू द ब्रांचेस ऑफ द पेडंकल. Right? So the statement is now look like this: main axis is branch that produces branches from its tops, and therefore the flowers arise from each branch to form the cluster of flowers. Flowers कुठनं arise होतात? Flowers arise from each branch to form the cluster of flowers. म्हणजे इथं बघा ग्रुप्स तयार होतात फ्लावर्स. हे बघा, हा एक ग्रुप झाला, हा दुसरा ग्रुप, हा तिसरा ग्रुप, हा चौथा ग्रुप, लाईक दिस. म्हणजे प्रत्येक काही थोडक्या थोडक्या फ्लावर्सचे वेगवेगळे ग्रुप्स तयार होत जातात इथे, दॅट आर फॉर्मिंग क्लस्टर्स. आणि इन्व्हल्युकर्स आर प्रेझेंट ऍट द बेस ऑफ ईच क्लस्टर. तुम्ही जर हे डायग्राम जर व्यवस्थित पाहिलं, तुम्ही बघा इथे प्रत्येक क्लस्टरच्या बेसला इथे मार्क करतोय बघा मी, या ब्रॅक्ट्स प्रेझेंट आहेत. Right? So these are the clusters or the group of bracts known as involucre present at the base of each cluster. Right? So these are the important points. So these are the important characteristics of compound umbel type of inflorescence. So just I will repeat quickly. Look, main axis is branched, showing branches from its tops. From its top. Now next part. The flowers arise from each branch to form the cluster of flowers. So there are many cluster of flowers arising from the branch, and there is a presence of involucre at the base of each cluster. Now the best examples are coriandrum, commonly known as coriander. म्हणजे कोथिंबीर जी आहे आपली, ते कोथिंबीर म्हणजे त्याचं जिनस आहे कोरिएंड्रम, किंवा डाउकस कॅरोटा. सॉरी, ते इटालिक करायचं राहिले माझ्याकडून. डाउकस कॅरोटा म्हणजे कॅरट, म्हणजे गाजर, त्याच्यामध्ये जे फुलं येतात ते पण कंपाऊंड अंबेलचे असतात. किंवा आणखीन एक्झाम्पल कॉमन आहे फेनेल. कोणी बडीशेपचं झाड पाहिले का? बडीशेप, ओवा किंवा शेपू, यांना येणारे जे फ्लावर्स असतात ते सगळे कंपाऊंड अंबेलमध्ये येतात. म्हणजे आपली कोथिंबीर, कॅरट, फेनेल म्हणजे बडीशेप, नंतर ओवा आणि शेपू, हे सगळ्या कॉमन आहेत. हे सगळे यांना ह्या टाईपचे फ्लावर्स आहेत. पहिली डायग्राम बघा, याच्यात तुम्हाला दिसेल बडीशेप मध्ये साधारण ह्या टाईपचे फ्लावर्स असतात. वरच्या येलो कलरची इमेज दिसते अशी, बरोबर. आणि ते खालीचे दाखवले हे सेकंड. दीज आर दी फ्लावर्स ऑफ कोरिएंडर. व्हाईट असतात, कधी पर्पल असतात. सो हे कोरिएंडरचे फुलं आहेत, म्हणजे कोथिंबिरीचे. बघा आता इथे तुम्हाला या डायग्राम मध्ये खूप छान दिसते. बघा, हा इथं मार्क केला, हा काय आहे? पेडंकल. आता इथनं फुलं यायला पाहिजे होत्या ह्या पॉइंट पासून, पण हा जो कॉमन पॉइंट आहे इथनं काय आलं? या सगळ्या ब्रांचेस. बघा, ही एक ब्रांच आहे, ही एक ब्रांच आहे, ह्या सगळ्या ब्रांचेस येतात. आणि मग ह्या ब्रांचेस पासून इथं फ्लावर्स अराईज झाले प्रत्येक ब्रांचच्या टिपला, म्हणजे इथं क्लस्टर तयार झालं. आणि इथे बघा, इथे छोटे छोटे असे तुम्हाला एक मी मार्क करतो, इथं लीप सारखे छोटे आउटग्रोथ दिसत असतील या दोन. हे काय आहेत? इन्व्हल्युकर. So this is a diagram of compound umbel with examples. So second picture shows very clear arrangement of umbel type of inflorescence. So are you able to understand with these images about compound umbel? Yes, sir. Surely, all of you? Yes, sir. Okay. Yes. So in this way, we have finished for the first
सॉरी द टाइप ऑफ अंबेल. सो इन दिस वे आजच्या लेक्चर मध्ये आपण काय घेतला होता, हा अंबेल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसन्स, ज्याच्यामध्ये आपण दोन टाइप घेतले, सिंपल अंबेल अँड कंपाऊंड अंबेल. ठीक आहे. आता नाव this is all about the fifth type within the racemose. Okay, now next. Okay, now we are going to discuss the sixth and very simple type of inflorescence known as corymb type. CORYMB, corymb type. आता इथे पण परत एकदा तीच गोष्ट आहे, that main axis is once again short, broad and flat topped. म्हणजे इथे मेन ऍक्सिस हा परत शॉर्ट आणि ब्रॉड असतो आणि याचा टॉप जो आहे तो फ्लॅट मिळतो तुम्हाला. नाउ अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट, lower flowers are with long pedicels or stalk, while the upper flowers are with short pedicel or stalk. म्हणजे आता तुमच्या एक गोष्ट इथे लक्षात येईल बघा, ही पहिली डायग्राम बघा, जी डायग्रामॅटिक स्केच आहे बघा. लोअर फ्लावर्स म्हणजे हे फ्लावर्स, हे लोअर पोझिशनचे फ्लावर्स आहेत आणि अप्पर पोझिशनचे हे फ्लावर्स आहेत. हे जे आहेत हे अप्पर पोझिशनचे फ्लावर्स. ह्या दोघांचे जर तुम्ही स्टॉक जर कम्पेअर केला, म्हणजे लेंथ ऑफ द स्टॉक जर तुम्ही कम्पेअर केली, तर काय मिळते तुम्हाला, लोअर फ्लावरचा जो स्टॉक आहे थोडासा तो लेंथ मध्ये जास्त आहे आणि अप्पर फ्लावरचा स्टॉक हा लेंथ मध्ये त्याच्यापेक्षा कम्पॅरेटिव्हली छोटा आहे. म्हणजे जसं जसं तुम्ही लोअर साइड कडून अप्पर साइड कडे शिफ्ट होता, बरोबर, ह्या साइडने फ्रॉम लोअर टू द अप्पर साइड, देन यू विल फाइंड that the length of the stalk decreases step by step. Right? इथं सडन डिक्रीज किंवा इन्क्रीज होत नाहीये लेंथ मध्ये. तुम्ही चेक करा प्रत्येकाने व्यवस्थित. डायग्राम, पहिली डायग्राम जर दिसत असेल तर बघा, सगळ्यात बेसचा जो फ्लावर आहे त्याच्यापेक्षा त्याच्या वरची फ्लावरची लेंथ आणखी छोटी आहे, त्याच्यापेक्षा वरचा आहे त्याची स्टॉकची लेंथ आणखी कमी झाली. सो इन दिस वे द लेंथ ऑफ द फ्लावर स्टॉक or the length of the pedicel decreases from lower to the upper flower step by step, right? So that, but you will find that they are, so that the flowers are more or less at the same level. तुम्ही जर यांची सर्वांची जर लेवल जर काढली एक कॉमन, तुमच्या असं लक्षात येईल की हे सगळे फ्लावर्स एकाच लेवलला अरेंज्ड आहेत. म्हणजे बघा, अंबेल आणि कोरिम मध्ये काय फरक आहे नीट कळलं का तुम्हाला? अंबेल मध्ये काय सांगितलं मी, सगळ्या फ्लावर्सचा स्टॉक हा इक्वल लेंथ असतो. कोरिम मध्ये काय फरक आहे, अप्पर फ्लावर्सचा देठ छोटा असतो आणि लोअर फ्लावर्सचा देठ हा मोठा असतो कम्पॅरेटिव्हली. आणि इथं हे सगळे फ्लावर्स मग मोर ऑर लेस एकाच लेवलला अरेंज होतात, एका सरळ लेवलला, कारण की हे स्टॉक जे ते बरोबर त्याला एका लेवलला आणतात. आणि अजून एक तुमच्या एक लक्षात येईल या डायग्राम मध्ये, इथे हे फ्लावर्स हे अल्टरनेटिव्हली अरेंज्ड आहेत, एका कॉमन पॉइंट पासून नाही आले. अंबेल मध्ये काय झालं होतं, ते एका कॉमन पॉइंटला येतं, तसं ह्या कोरिम मध्ये ते एका कॉमन पॉइंटला येत नाहीत. कळते? आता याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे बघा लँटेना. लँटेना कॅमेरा म्हणतात त्याला, ऍक्च्युली मराठीमध्ये आपण त्याला घाणेरी म्हणतो. हे तुम्ही डायग्राम जे दाखवतो इकडे, पिक्चर जे दाखवतोय, हे तुम्ही पाहिलं असेल, मे बी बघितलंय काही कोणी? हे वाईल्ड आहे बघा. राईट, हे डेकोरेशन साठी पण लावलं जातं आणि बरेच लोक याला वाईल्ड मध्ये तर खूप मिळतं आपल्याला, बरोबर, वाईल्ड मध्ये पण मिळतं. त्याच्या पानांचा असा उग्र असा वास येतो, थोडासा स्ट्रॉंग स्मेल असतो पानांचा, आणि काही लोक आता ऑर्नामेंटल म्हणून डेकोरेशन साठी पण लावतात हे, बरोबर. सो हे जे प्लांट आहे याची जीनस काय आहे, लँटेना. मराठीमध्ये त्याला घाणेरी म्हणतात. आणि या घाणेरी या प्लांट मध्ये तुम्हाला कोरिम टाईपचा इन्फ्लोरेसन्स बघायला मिळतो. ठीक आहे. सो एवढे छोटेसे कॅरेक्टर आहेत, अतिशय सिंपल टाईपचा हा इन्फ्लोरेसन्स नोन ॲज कोरिम. सो प्लीज टेल मी, हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay. Yes, sir. Fine. So if you are okay with this, then we will continue with the next or the third type of inflorescence known as capitulum type or head type of inflorescence. आता हा मात्र अतिशय महत्वाचा inflorescence आहे, very important one, and in the theoretical exams mostly always there is a short answer type of questions are asked on this topic. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यूने सुद्धा आणि आपल्या स्टडीजच्या दृष्टीने सुद्धा हा अतिशय महत्वाचा इन्फ्लोरेसन्स आहे, नोन ॲज कॅपिच्युलम टाईप, ऑल्सो नोन ॲज हेड टाईप ऑफ इन्फ्लोरेसन्स. दोन नाव आहेत याला, तुम्ही कोणतंही लक्षात ठेवू शकता. ओके. आता ह्याचं कॅरेक्टर स्टडी करण्याच्या आधी बघा इथे छोटीशी डायग्राम दाखवली मी इकडे एका कोपऱ्यानं, तुम्हाला दिसत असेल स्लाइडवरती, तर बघा. आता हे घेण्याआधी ना मी तुम्हाला याचं एक्झाम्पल सांगतो, म्हणजे तुमच्या जास्त लवकर लक्षात येईल आपण काय शिकतोय कॅपिच्युलम किंवा हेड म्हणजे. ओके, हे पाहिलंय का सर्वांनी? मला सांगा, हे इमेजेस पाहिल्यात का? Yes, sir. Yes, sir. पहिली इमेज कशाची आहे? सनफ्लॉवर. सनफ्लॉवर. आणि दुसरा काय आहे? Sunflower. आहे मारीगोल्ड. मारीगोल्ड. राईट. किंवा मग याच्या पलीकडे तुम्ही जरबेरा पाहिलाय सर्वांनी, बऱ्याच लोकांनी पाहिला असेल. जरबेरा माहितीये तुम्हाला फ्लॉवर्स? बुकेमध्ये वगैरे वापरतात बघा जरबेरा. किंवा शेवंती पाहिले सर्वांनी? Yes, sir. Sir. ओके, राईट. सो हे जे फ्लॉवर्स आहेत हे सगळे कुठल्या, हे ऍक्च्युली फ्लॉवर्स नाहीत, हे काय सगळे इनफ्लोरसन्स आहेत. आपण त्याला एकच फुल म्हणतो, म्हणजे शेवंतीचं आपण म्हणतो शेवंतीचं फुल आहे, सनफ्लॉवर आहे, किंवा झेंडूचं फ्लॉवर आहे म्हणजे मारीगोल्डचं. आणि हे सगळे फ्लॉवर्स नाहीत. बॉटनीच्या दृष्टीने हे काय आहेत? इनफ्लोरसन्स. कॉमन लँग्वेज मध्ये आपण फ्लॉवर म्हणतो, दॅट्स ओके, बट इन टर्म्स ऑफ बॉटनी दे आर इनफ्लोरसन्स. आणि हे सगळे कॅपिच्युलम टाईपचे असतात किंवा हेड टाईपचे इनफ्लोरसन्स असतात. ओके. आता तुम्हाला याच्यावरनं मी काही गोष्टी एक्सप्लेन करतो. आता तुम्हाला कॅरेक्टर कळतील याचे व्यवस्थित. काय सांगतो आपण, एक बेस्ट सनफ्लॉवरचं एक आयडियल एक्झाम्पल घेऊया. ठीक आहे, चला आता कॅरेक्टरला सुरुवात करू. इथे बघा, इथे प्रायमरी ऍक्सिस इज फ्लॅट or more or less convex and disc like structure. तुम्ही बघा, सूर्यफूल जर तुम्ही खालच्या बाजूने जर पाहिले, सनफ्लॉवर जर खालच्या बाजूने पाहिलं, तर एक कॉमन फ्लॅट ग्रीन कलरची एक डिस्क असते. हॅव यू सीन? Yes, sir. राईट. किंवा जर तुम्ही झेंडूच्या जर सगळ्या पाकळ्या काढून टाकल्या, तर सेंटरला तुम्हाला अशी एक कॉन्व्हेक्स शेपची एक डिस्क मिळते त्या फ्लॉवरच्या सेंटरला. पाहिली असेल तुम्ही? Yes, sir. बरोबर. हा, मग त्याच्यावरती सगळे फ्लॉवर्स अरेंज होतात. म्हणजे इथं काय झालंय माहितीये का, तो पूर्ण रिसेप्टॅकल आहे, किंवा त्याला म्हटलं तो पेडंकल जो आहे ना, तो पेडंकल तसा फ्लॅट झालाय. म्हणजे आतापर्यंत काय पाहिलं आपण की पेडंकल हा लॉंग होता, शॉर्ट होता, पण इथं मात्र कम्प्लीट वेगळी कंडिशन आहे. इथे तो पेडंकल जो आहे तो फ्लॅट आणि डिस्क सारखा आहे, फ्लॅट डिस्क लाईक. तो लॉंग नाही, असा कॉमन देठासारखा नाही दिसत तुम्हाला, छोटा डिस्क सारखा आणि फ्लॅट दिसतो. आणि मग त्या प्रायमरी ऍक्सिसला किंवा त्या पेडंकलला इथं काय म्हटलं जातं, त्याला म्हणतात रिसेप्टॅकल. लक्षात राहील का आता? म्हणजे रिसेप्टॅकल काय आहे? इट्स अ मॉडिफाईड पेडंकल इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क. फाईन. म्हणजे बघा इथं डायग्राम मध्ये मी दाखवलंय, इथं हा जो कॉन्व्हेक्स जो तुम्हाला असा शेप दिसतोय बघा, इथे हा एवढा सगळा मार्क करतोय मी त्याला, तर हा जो शेप आहे तो काय रिप्रेझेंट करतोय? रिसेप्टॅकल. ओके, इज इट क्लिअर टू यू नाउ? फर्स्ट पॉइंट झाला क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. मग आता ह्या रिसेप्टॅकल वरती सगळे छोटे छोटे फ्लॉवर्स अरेंज असतात की जे सेसाइल आहेत. सेसाइल म्हणजे दे डोंट हॅव एनी पेडिसिल. फ्लॉवर्सला पेडिसिल नसतं. त्या फ्लॉवर्सला इथं दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये अजून एक आपण अल्टरनेटिव्ह टर्म वापरतो, नोन ॲज फ्लोरेट्स. सो या रिसेप्टॅकल वरती जे सेसाइल फ्लॉवर्स आहेत त्या सगळ्या फ्लॉवर्सला काय म्हटलं जातं? फ्लोरेट्स. म्हणजे तुम्हाला जर मी सांगितलं की मारीगोल्डच्या तुम्ही त्या सगळ्या पाकळ्या बाजूला करा, तुम्ही प्रत्येक बाजूला केलेली जी पाकळी आहे ती काय असते? फ्लोरेट. त्याला काय म्हणायचं? फ्लोरेट. ठीक आहे.
आता फ्लावर्सची अरेंजमेंट परत एकदा सेंट्रीपेटल असते. म्हणजे परत एकदा बाहेरच्या बाजूला कुठले फ्लावर्स असतात? ओल्डर, आणि सेंटरला असतात यंगर फ्लावर्स. प्रत्येक फ्लोरेटच्या बेसला तुम्हाला एक स्केली ब्रॅक्ट मिळते. ठीक आहे. आता इथं तुम्हाला दोन टाईपचे फ्लोरेट्स बघायला मिळतात. दोन टाईपचे फ्लोरेट्स कुठले आहेत? पहिला फ्लोरेट आहे रे फ्लोरेट आणि दुसरा आहे डिस्क फ्लोरेट. रे फ्लोरेट हा पेरिफेरीला अरेंज असतो. म्हणजे बघा या डायग्राम मध्ये दाखवले, ही कडेला जे असतं ना मला जरा मोठी पाकळी असते बघा, सनफ्लॉवर मध्ये कॉमनली दिसतात असे, हे सगळे असतात रे फ्लोरेट्स. आणि ह्या सेंटरला जे असतात, जे ज्यांना अशा शेजारी त्यांच्या खाली अशा ब्राईट येलो कलरच्या पाकळ्यासारखी अरेंजमेंट तुम्हाला मिळत नाही, ते काय असतात? डिस्क फ्लोरेट. आता त्यांच्या जर आपण युनिसेक्शुअल किंवा बायसेक्शुअल नेचर जर कन्सिडर केलं, तुम्हाला असं मिळेल की रे फ्लोरेट्स हे पेरिफेरीला अरेंज होतात इन्फ्लोरसन्सच्या, आणि ते मोस्टली युनिसेक्शुअल असतात मोस्टली. आणि युनिसेक्शुअल जर असेल तर ते स्ट्रिक्टली फिमेल असतात किंवा कधी कधी बायसेक्शुअल पण असू शकतात. म्हणजे रे फ्लोरेट्स किंवा हे साइडचे जे फ्लोरेट्स आहेत हे युनिसेक्शुअल असतात किंवा बायसेक्शुअल. पण जर युनिसेक्शुअल असेल तर ते कंपल्सरी फिमेल टाईपचे असतात, फिमेल फ्लावर्स असतात. आणि आता डिस्क फ्लोरेट जे सेंटरला अरेंज आहे, दीज आर ऑलवेज बायसेक्शुअल. यांच्यामध्ये मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स प्रेझेंट असतात दोन्ही पण. त्याच्या खाली इन्फ्लोरसन्सच्या खालच्या साईडला, म्हणजे तुम्ही जर सनफ्लॉवरचं इन्फ्लोरसन्स जर उलटा करून पाहिलं तर खालच्या बाजूने तुम्हाला छोट्या छोट्या अतिशय ग्रीन लाईक लिफी आउटग्रोथ्स मिळतात. त्या ब्रॅक्ट असतात ऍक्च्युली, आणि त्यांना परत एकदा इथं म्हटलं जातं इन्व्हल्युकर. ते दिलंय बघा या डायग्राम मध्ये. दीज आर नोन एज इन्व्हल्युकर्स. ठीक आहे. आता हे जर तुम्हाला कॅरेक्टर समजले असतील तर मी तुम्हाला पुढच्या डायग्राम मध्ये सगळे कॅरेक्टर एक्सप्लेन करतो. बघा आता मी तुम्हाला सांगतो वन बाय वन ह्या डायग्राम वरती. एक सर्वांना रिमाइंड करायचंय मला, एक लेक्चर आपलं एंड होण्यासाठी फक्त एक 2च मिनिट राहिलेत. तर काय करा, सर्वांनी तुमची चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स नोट डाऊन करा. आणि अजून एक सांगायचंय तुम्हाला, जर आपलं लेक्चर मध्येच जर कट झालं म्हणजे थांबलं, तर वेळ आहे आपल्याकडे थोडासा, आज दुपारचं शेवटचं लेक्चर असल्यामुळं. तर काय करा, मागाशी जी तुम्हाला लिंक दिली होती ना, त्याच लिंकवर परत रिजॉईन करा. ठीक आहे. कारण की आपल्याला पुढचे 5 मिनिट मी तुमचे फक्त एक्स्ट्रा घेणार आहे. तर सर्वांनी त्या लिंक वरती परत रिजॉईन करायचं लेक्चर. त्याच लिंक वरून मी परत एक 5 मिनिटं सुरू करतो. म्हणजे मला जर म्हणजे मग मला एक कॅपिच्युलम पूर्ण टॉपिक हा व्यवस्थित घेता येईल. तर चला आपण ट्राय करू जेवढं होईल तेवढं, नंतर उरलेलं रिजॉईन करून घेऊया. बघा आता इथे एक्झाम्पल्स म्हणून जर आपण घेतलं तर फॅमिली ऍस्टरेसी कॉमन आहे बघा. म्हणजे या सनफ्लॉवरची जी फॅमिली ना कॉमन, त्या फॅमिलीला नाव दिले गेले ऍस्टरेसी. त्याच्यामध्ये खूप कॉमन एक्झाम्पल्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल हेलियांथस. हेलियांथस इज अ जीनस ऑफ सनफ्लॉवर. दुसरं एक्झाम्पल दिले बघा इथे क्रायसॅन्थेमम. क्रायसॅन्थेमम म्हणजे शेवंती. ओके. क्रायसॅन्थेमम हे जीनस आहे, कॉमन आपल्या मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो शेवंती. आणि टॅजेटस त्याला कॉमनली आपण म्हणतो मॅरीगोल्ड. ठीक आहे. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ कॅपिच्युलम और हेड टाइप ऑफ इन्फ्लोरसन्स. आता हे मी थोडा परत एकदा शॉर्ट मध्ये रिवाइज करतो म्हणजे तुमचं हे सगळ्यांचं क्लिअर होईल. मग आता लेक्चर संपत आलंय, मध्ये जर थांबलं तर सर्वांनी त्याच लिंकचा यूज करून रिजॉईन करा. मग आपण परत कंटिन्यू करूया.